Boss. Boss. Alive. All right. A very good morning to everyone. Welcome to the 5th edition of Sunday Musings, conducted by Anubhav Positive Psychology Clinic, Kolkata. Huh? I am Aratrika Bhaumik, and I shall be the moderator for today's session. Today, we shall discuss a very pertinent topic, which is what are the interdimensional challenges currently faced by the LGBTQ plus community. But before we begin, it would be unfair for us to assume that the general Indian society is forthcoming to such a discussion. In our lifetimes, we have all witnessed or heard instances of discrimination or unfair treatment being meted out to this community. Therefore, we must understand why such a discussion is important in the first place. In India, the LGBTQ plus community consists of nearly 2.5 million people. We must realize that where representation is as it is difficult to find, this number must actually be higher. Even if we assume that the number is not as high, we must realize that one's personal identity, sexual or otherwise, is as inalienable as and therefore to systematically refrain people from expressing their true self is harmful and shameful for India of today's 21st century. We hope that we can all learn through this session the different social, legal, and mental health challenges currently faced by the community. We have a very distinguished panel with us today. Our first panelist is Dr. Rima Mukherjee. Dr. Mukherjee is a senior consultant psychiatrist practicing in Kolkata. She's also the founder director of. I'm really sorry. It is Crystal Minds. Crystal Minds, right. She's also the founder director of Crystal Minds, a very renowned clinic in Kolkata. Our next panelist is Mr. Kaushik Gupta. He is a very distinguished advocate practicing in the Calcutta High Court. He is also extremely well known to be on the forefront fighting for the legal rights of this community. Welcome, welcome, Mr. Gupta. Our final panelist for the session is Dr. Manovi Bandhopadhyay. Dr. Manovi Bandhopadhyay is India's first trans woman college principal, an eminent trans rights activist, and a celebrated representative of this community. We shall begin our discussion with Dr. Mukherjee. Dr. Mukherjee, in your clinical experiences, what are the unique mental health challenges that you've noticed in this community? If you could please share with us. See, usually the commonest reason why people come to us from this community is because they are very depressed or they are very anxious. There are closet sort of, those who haven't come out and revealed their sexuality. So there is a lot of anxiety regarding that. As to whether so coming back. Sorry, one second. Madam, Dr. Bandhopadhyay, if you could please unmute yourself. Okay. She needs to mute herself. Sorry. If you could please mute yourself, ma'am. So a lot of the clients are very depressed because they feel they are letting down their family members. Family members have expectations that they are going to eventually get married, and parents think that I'll have grandchildren, and so-called, the normal dynamics of a family will continue generation after generation. Or they themselves feel very uncomfortable accepting their sexuality. A lot of the times, they themselves they feel that because of the stigma associated and because
despite a lot of awareness coming about right now, there's still a lot of stigma. There is still a lot of, though that has changed. I am very happy to see the change, especially in schools where school children are able to accept this kind of thing. In fact, they start very young thinking about the sexuality. But coming back to this, a lot of people do have discomfort accepting their sexuality. And then, of course, there is a group where there is gender dysphoria, and they are actually very uncomfortable with their assigned sex, the biological sex that they are born with. So this is a group of people that generally come to us, and those who are wanting a sex change operation, they need to come to a psychiatrist to see their mental health. So that's another group that comes to us. Right, ma'am. So there is a lot of identity conflict, especially with the societal expectations from this community. Absolutely. Drawing from that, Dr. Bandyopadhyay, you underwent a sex reassignment surgery in 2003. যদি আপনি অডিয়েন্সের সঙ্গে একটু শেয়ার করতে পারেন যে আপনার সোশ্যাল আর মেন্টাল হেলথ এক্সপিরিয়েন্সেস পোস্ট সার্জারি কি কি ছিল? পোস্ট সার্জারি, হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আমাদের রিমাদি যেটা বললেন, প্রথমত আপনি বললেন 2.5 মিলিয়ন ভারতীয় নাগরিক হচ্ছে এলজিবিটি কমিউনিটি। আমি পুরো এলজিবিটির কথা বলতে পারি না, কেননা আমি যদি ট্রান্সজেন্ডার ছিলাম, এখন ট্রান্স ওম্যান। সকলের সমস্যা তো একরকম নয়, কেননা কাউকে বলা হচ্ছে হোমোসেক্সুয়াল, কাউকে বলা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার। তা সেক্সুয়ালিটি এবং জেন্ডার এই দুটো তো সোসিওলজিক্যালি এই দুটোকে আলাদা করে দেখা হয়, সুতরাং সমস্যাটাও কোথাও হয়তো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এবং রিমাদি যেটা বলছেন যে অ্যাসাইন সেক্সের সঙ্গে তাদের ডিসকমফোর্ট, তারা খুব সত্যি কথাগুলো খুবই সত্যি বলছেন, যে তাদের এই যে একটা স্টিগমাটাইটিস রয়েছে এবং একটা প্রিভিয়াস যে চিন্তাধারা যে আমার সন্তান সন্ততি হবে, মানে একটা যে সোসাইটির যে একটা স্ট্রাকচার থাকে, সেই স্ট্রাকচারটাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হয় ওই ব্যক্তি মানুষটাকে, যে আমি একদম আনকমন। হ্যাঁ, আনকমনটাই আনকমফোর্ট হয়ে দাঁড়ায়, কেননা আমাকে সোসাইটি একভাবে তৈরি করছে আর আমার মন বলছে আর একভাবে তৈরি। সুতরাং আপনারা যখন মেন্টাল হেলথের কথা বলেন, যে প্যারামিটার থেকে বলেন, মনে করুন হীরক রাজার দেশে সত্যজিৎ রায় যে সময় তৈরি করেছিলেন, যে আমলে আর কি, তা আজও দেখি কোনো একটি টিভি চ্যানেল সেইটাকেই প্রডিউস করছে। রাজতন্ত্র রয়ে গেছে মানুষের মনের মধ্যে। রাজতন্ত্রটা আদৌ মেন্টাল হেলথের পক্ষে সমর্থনযোগ্য কিনা সেটা তো ভবিষ্যৎ সভ্যতা বলবে। তা সে কারণেই বলছি যে সুতরাং আমরা মেন্টাল হেলথ যখন বলছি তখনও কিন্তু একটা স্টিগমাটাইটিস ব্যাপার থাকছে, অর্থাৎ আমরা সুস্থ, আমরা মেন্টাল হেলথের একটা মেজার করে দিচ্ছি, একটা প্যারামিটার তৈরি করে দিচ্ছি, এবং এই প্যারামিটারটাকে সবাইকে মানলে তবে সে মেন্টাল হেলদি বলতে পারি তাকে। সুতরাং মেন্টাল, যেন একলব্যের যে মেন্টাল হেলথ ছিল, একলব্য জানতো যে সে কখনো একটা কুরুক্ষেত্র তৈরি করতে পারবে, কিন্তু তাকে তবু সে যোদ্ধা হতে চেয়েছে। এই হতে চাওয়াগুলো বেশ, এই হতে চাওয়াগুলো হয়তো কমিউনিটি শব্দটা যে বলা হয়, কমিউনিটি বললেই একটা কমিউন মনে হয়, এবং সেখানে সকলেই একই হাঁড়ির চালের মতো একই রকম ভাবে সিদ্ধ, অর্থাৎ প্রত্যেকে প্যারালাল, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্যারালাল, তবেই সেটা কমিউনিটি। মানে এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়। আমি বলছি না কমিউনিটি বলতে আমরা যেটা বুঝি, কমিউনিটিরও যে লেয়ার থাকে, কমিউনিটির যে ইকোনমি থাকে, একই কমিউনিটির লোক বিভিন্ন ইকোনমিতে বিলং করছে। সুতরাং কমিউনিটিরা তো কোথাও দলবদ্ধ হতেই পারে না, তার কারণ তাদের মেন স্ট্রিম সোসাইটিতে থাকতে হয়, মেন স্ট্রিমকে মানতে হয়। এবং যেটা রিমাদিরা অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট, রিমাদি তো সাইকিয়াট্রিস্ট, তারপর ওরা সাইকোলজিস্টের কাছে পাঠান। আমি নিজে দিয়ে দেখেছি যে সাইকোলজিস্টরা আমাদের যেটা বোঝাতে চান এবং আমরা যেটা বুঝতে কখনোই বুঝবো না জানেন, এই একটা এখনো পর্যন্ত দেখুন আপনাদেরকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এলজিবিটি করতে গেলে একজন লয়ার রাখতে হয়, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট রাখতে হয়। কেন রাখতে হয়? তাহলে কোথাও তো মেন্টাল হেলথের জায়গা থেকে আপনাদের মনে হয় যে এই মানুষগুলো হয়তো মেন্টাল হেলথের সোসাইটির প্যারামিটারের সাথে এদের মেন্টাল হেলথ মিলবে। কেন যে ছেলেটি একলব্য, যে ব্যাধ হয়ে জন্মেছে, সে কি করে রাজপুত্র অর্জুনের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করতে চায়? সোসাইটি তাকে তো ডমিনেট করবে। সুতরাং আমাদের এই স্বাধীনতাকেও ডমিনেট করে। ম্যাম, আসলে আমরা মানে এই ওয়েবিনার বলুন বা অ্যাজ এ সোসাইটি, অ্যাজ এ মেম্বার অফ দ্য কমিউনিটি, অ্যাজ এ সোসাইটি অ্যাজ এ হোল, আমরা জানতে চাই কি কমিউনিটি ডিফারেন্ট
different challenges, মানে mental health বলুন, মানে আমরা সবারই, we all have mental health problems that we go through. আর আপনি একদম ঠিক বলেছেন যে as a transgender community, your conflicts, your challenges have been very different, and sometimes for other people it's difficult to identify and না, empathize. আপনার প্রশ্নটাই তাই ছিল যে আফটার পোস্ট সার্জারি আমার কি মেন্টাল হেলথ হয়। আমি পোস্ট, হ্যাঁ, আমি আসলে মানে বিফোর মাই সার্জারি আমি জেনে নিয়েছিলাম যে সোসাইটির মতো হিপোক্রেস জিনিস আর কোথাও নেই। সোসাইটির হিপোক্রেসিটা আমি খুব জেনে নিয়েছিলাম। ট্রান্সজেন্ডারদের রাত্রিবেলায় সেক্সুয়ালি ইউজ করা হয় আর দিনের বেলায় বলা হয় হিজড়ে। সেই জায়গা থেকে সোসাইটির তো মেন্টাল হেলথ ঠিক নয়, তথাকথিত মেনস্ট্রিমের মেন্টাল হেলথ ঠিক নয়। তখন আমি ছিলেন, আমার পোস্ট অপারেটিভ আর কিছু মনে হয়নি, কারণ আমি তো একলব্য আঙুল কেটে দেওয়ার পর দ্রোণাচার্যকে তার কি মেন্টাল কন্ডিশন হয়েছিল সেটার কথা কিন্তু মহাভারত আর বলে না। ঠিক বলেছেন ম্যাম, অনেকটা সোশ্যাল স্টিগমা তো আছে। তখন একলব্যকে অনলাইন প্রোগ্রামটাতে ডাকা হতো, অনলাইনে যেমন আমায় ডাকা হয়েছে। Right, ma'am. Ma'am, আপনার insight খুবই valuable for all of us. Drawing from yes, all of us. এটা ঠিক বলেছো। এটা not only trans women but transgender for or all of LGBT us. community, For all of us. all of mainstream also. Yeah. Absolutely, ma'am. Ma'am, drawing from that, I would come to you, Mr. Kaushik Gupta. Mr. Gupta, you have been very active in fighting legal battles for this community. And I would like to know from you that what is the judicial attitude that you have noticed? Do you see bias or prejudice playing a role in obtaining favorable decisions for this community, for instance? Before talking about the judicial role, I would also like to focus on the role of the queer community as a whole. You know, I found it very surprising যে যারা LGBTQ মানুষ আছেন তারা লিগ্যাল সাপোর্টের জন্য সবাই মিলে এগিয়ে আসছেন না কেন, এটা আমার প্রথমে একটু বিস্ময়কর লাগতো, কিন্তু তারপর কাজ করতে করতে বুঝেছি যে আসলে they have lost faith in the system. এই সিস্টেমের ওপর ভরসাটা তারা হারিয়ে ফেলেছেন। দোষটা কার? দোষটা তাদের নয়, দোষটা আমাদের, দোষটা সিস্টেমের। আজকে একজন ট্রান্সজেন্ডার মানুষকে যদি একজন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের কাছে যেতে হয় তার সমস্যা নিয়ে, আমাদের কিন্তু এটা ভাবতে হবে সমস্যাটা তার নয়, সমস্যাটা পারিপার্শ্বিক সমাজের। যেই পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য আমার মানসিক অবস্থাটা এইরকম। সুতরাং সেই জায়গায় এই জায়গা থেকে আমাদের ভাবনাটা শুরু করতে হবে। এইবার একটা জিনিস বুঝতে হবে যে জুডিশিয়াল সিস্টেমটা আমাদের সমাজের বাইরে নয়, যেটা ডক্টর মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন যে একটা হিপোক্রেসি আছে এবং আমাদের দেশে যৌনতা নিয়ে একটা ছুতমার্গ আছে। We do not talk about sex. সেই জায়গা থেকে একজন যখন নরম্যাটিভ সেক্সুয়াল বিহেভিয়ারের বাইরে যাচ্ছে বা একজন যখন নরম্যাটিভ জেন্ডার বিহেভিয়ারের বাইরে যাচ্ছে তার পক্ষে কিন্তু এটা প্রচন্ড ট্রমাটিক একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, কারণ বাইরের সমাজ তাকে চেপে ধরছে। যেই সমাজ তাকে চেপে ধরছে, উকিল, ডাক্তার, জজ তারাও কিন্তু সেই সমাজ থেকেই উঠে আসছেন। সুতরাং কোথাও কোথাও ইন্ডিভিজুয়াল বায়াস থাকতেই পারে। আমরা নফতে জোহর বা নালসা জাজমেন্টের আগে আমরা দেখেছি যে এই এলজিবিটি কমিউনিটি অ্যাজ আ হোল তাদের কোনো অধিকারই ছিল না, কিন্তু এই দুটো সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টের পর কিন্তু জুডিশিয়াল যে আউটলুক সেইটা চেঞ্জ হয়েছে অনেকটা, কারণ জজ সাহেবরাও এই জাজমেন্টগুলো সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন এবং এই জাজমেন্টগুলো কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেটা তারা করছেন। হাউএভার এক্সিকিউটিভ, দ্যাট ইজ ব্যুরোক্রেসি, যেটা ইনক্লুডিং পুলিশ, তাদের মধ্যে কিন্তু অ্যাটিটিউডটা এখনো পাল্টায়নি। একদম Right. So bureaucracy বা policy যারা frame করে, there has to be more awareness about this in that. Also, sir, one more thing that I want to ask you is that a lot of times people from this community, when they pursue, let's say, a legal action, in pura process, the legal action is very tiresome, very cumbersome, and they lose motivation, they lose energy. So could you please share from your experience what it takes for, let's say, from a community, as a member of this community to actually pursue such a legal action, the energy and motivation it takes to sustain this legal proceeding?
See, I'll say that in this case, there is no discrimination actually. Even a cisgendered person faces similar amount of harassment if they want to pursue a litigation or a legal process. This is India. We have a huge dearth of judges in high court, in lower judiciary also, in everywhere. So, you know, one person is doing the job of 3 to 5 persons. Right. So there is no discrimination there. Now, another issue is that unfortunately, it's very sad to say, but most of the legal professionals, they are not aware about how to take this forward. So the lack of legal knowledge also at times makes the process cumbersome and Right, sir. causes the delay. Right, sir. And I think that, you know, for awareness to be created, what is important is representation and visibility. On that, I would like to ask Dr. Bandopadhyay, when it comes to awareness about this community, or, you know, the challenges that this community faces, we see discussion more or less in, let's say, metropolitan cities or urban centers. But do you see the effect of this conversation actually influencing what happens in, let's say, semi-urban or rural areas? আপনি অনেক grassroots level কাজ করেন, তো according to you, what is the nature of challenge, the difference in nature of challenges between, let's say, what a member of the community would face in a metropolitan city like Kolkata compared to what he or she would face in a city or in a village or a rural area? হ্যাঁ, ঘটনাটা হচ্ছে যে কৌশিক আমার জন্য লড়েছিল, কারণ আমার উত্থানটা হয়েছিল ঝাড়গ্রামের মতন একটি একেবারেই পিছিয়ে পড়া গ্রাম থেকে আর কি। এখন গ্রামের একটা স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতাটা এক ধরনের স্বাধীনতা। যেমন খুব সম্প্রতি একটি অন্ধ গ্রামে একজন গাজনে পার্বতী সাজলো, তাকে একটি ছেলে বিয়ে করে, তাদের লাভ ম্যারেজই হয়, এবং 18 দিন সংসারের পর বাড়ির লোক জানতে পারে যে ওটি আসলে ঘরের বউটি আসলে মেয়ে নয়, জন্মগত নারী নয়। জন্মগত নারী না হলে সে হিজড়ে হয় গ্রামের ভাষায়। হিজড়ে যে প্রফেশন সেগুলো তো নগর কলকাতার ভাষা। এবার নগর কলকাতায় মনে করুন কালার চুল, লিপস্টিক, টাইট জিন্স পরে মেয়েরা যেরকম ভাবে বেরিয়ে গেল, একজন ট্রান্সজেন্ডার বা একজন হরমোন ট্রিটমেন্ট করা মহিলাও সেভাবে বেরিয়ে গেল, বা সেখানকার কনসেপশনও আলাদা। সেখানে বয়ফ্রেন্ডের কাছে যা চাহিদা আর গ্রামের মেয়ে তার হাজব্যান্ডের কাছে যে চাহিদা, এই চাহিদাগুলো আলাদা হয়। তো সুতরাং একটা স্বাধীনতা গ্রামে আছে যে এখানে আমার তোমার ব্যাপারে কে হয়তো মোড়লরা নাক গলাতে আসছে, কিন্তু সেখানে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটার কোনো ভূমিকাই নেই, কেউ জানেও না। কিন্তু তাকে যে বিয়ে করা যাবে, তার সাথে যে যৌনতা করবে সেটা জানে। সেটার সাথে শহরের সাথে গ্রামের কোনো বৈরিতা নেই, একই রকম, দুটোতেই একই রকম মানে সেম মেন্টালিটি। কিন্তু আমরা যারা শহর থেকে পড়াশোনা করেছি, বড় হয়েছি এবং নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং অবশ্যই নারী হওয়াতে বিশ্বাসী, কারণ আমি মনে করি ট্রান্সজেন্ডার শব্দটার মানেই হচ্ছে যে জেন্ডারটা ট্রান্সফার করে যাচ্ছে, ট্রান্সফার করতে বাধ্য। যখন হিজড়ে প্রথা ছিল, যেখানে হিজড়ে প্রফেশন, সেখানেও আপনি দেখবেন দুরকম ছিল, আকুয়া বলা হয় আর নির্বাণ বলা হয়। এখন অনেক বই বেরিয়ে গেছে তাদের নিয়ে। নির্বাণ হচ্ছে কাস্টেটেড, আর যারা কাস্টেটেড নয়, নন কাস্টেটেড, তাদের বলা হচ্ছে আকুয়া। এই যে দুটো ভাগ ছিল, সেই ভাগ দুটো এখনো আছে। কারণ আমরা যারা সেক্স অ্যাসেসমেন্ট সার্জারি করেছি, তারা কিন্তু ওই সেক্স অ্যাসেসমেন্ট সার্জারিটা না এলে আমরা কাস্টেটেড হতে বাধ্য হতাম। সুতরাং এখানে দুরকম জায়গা আছে, একজন কাস্টেটেড হতে বাধ্য, কারণ সে কোনোভাবেই তার যে অ্যাসাইন যে সেক্সুয়াল অর্গান, তার সাথে সে কোথাও মানে মানিয়ে নিতে পারে না। অর্থাৎ তার কনফ্লিক্ট বলবো না, এটা একদম তার কাছে বিশ্বাস যে এটা আমার নয় আর কি। হ্যাঁ, আমার এক্সটার্নাল জেনিটালটা এটা না, আমার এক্সটার্নাল জেনিটালটা আমার সিস্টারের যেটা, আমার মায়ের যেটা, সেটা। আমি এটা বলছি M2F এর ক্ষেত্রে, মেল টু ফিমেল ট্রান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে, আর ঠিক অপোজিটটা ফিমেল টু মেল ট্রান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে। আর যেহেতু আমাদের সোসাইটিতে মেল টু ফিমেল ট্রান্সজেন্ডারটা বেশি প্রাধান্য পায়, কেননা একটি ছেলে যে বডিলি পুরুষ হতে পারতো, রাজতন্ত্র পেতে পারতো, সে স্বেচ্ছায় রাজতন্ত্র ছেড়ে নির্বাসন তন্ত্রে আসছে, দলিতের ভূমিকায় আসছে। অর্থাৎ তার সে প্রমোশন থেকে ডিমোশনটা বেছে নিচ্ছে। হয়তো সে কারণেই হয়তো, যেমন মেয়েদের ক্রিকেট কেউ দেখে না, অথচ ছেলেদের ক্রিকেট নিয়ে বেটিং চলে। হ্যাঁ, এরকম অনেক কিছু সমস্যা আছে। সেজন্য গ্রামেও যে আমি বলছি যে গ্রামে যে
আমি যে একদম আদিবাসী সঙ্গে, আদিবাসীর আমার ছাত্র ছিল, আদিবাসী তাদের মধ্যে আমি দেখেছি ট্রান্সজেন্ডার আছে, এবং সেখানেও একই পদ্ধতিতে তারা ক্রস ড্রেসিং করে একটি ছেলের সাথেই থাকে, সংসার করে। তাতে কিন্তু সোসাইটি কোথাও তাদের অচ্ছুত করে না, বা করলেও কিছু যায় আসে না, কারণ সেখানে লোক সংখ্যা অনেক কম। সেখানে গাছের তলায়, খোলা মাঠে, ধান ক্ষেতের জায়গায়, মানে সোসাইটি থেকে বাইরে গিয়েও কালকে তো ফুল্লরা সংসার করা যায়, সেই একটা স্বাধীনতা আছে। কিন্তু শহর বাজারে ওই সিম্পলিসিটিটা হ্যাঁ, ওই আছে সিম্পলিসিটিটা গ্রামে। আছে, হ্যাঁ গ্রামে ওই সিম্পলিসিটিটা আছে। Right. আর শহরেও Right. একটা, শহরেও আইসোলেশন আছে। শহরে আপনি আইসোলেট হলে আপনার যারা কবি হন, যারা নেতা মন্ত্রী হন, তারা তো এখন আমরা কোয়ারেন্টাইনে আছি, কিন্তু আপনি দেখবেন আপনি কোনো একটা ভ্যালুয়েবল লোকেশনে দেখা করতে যাচ্ছেন, তিনি দেখবেন কোয়ারেন্টাইনে। আপনি হয়তো কোনো মন্ত্রীর কাছে গেছেন আপনার সাহায্যের জন্য, তাকে খুঁজে পাচ্ছেন না, তিনি Right, কোয়ারেন্টাইনেই, হ্যাঁ তিনি কোয়ারেন্টাইনেই থাকতেন। সুতরাং আমাদের এখানে যারা ভ্যালুয়েবল লোক হয়ে যায় তারা এমনিতেই তো কোয়ারেন্টাইনে থাকে। সুতরাং সেক্ষেত্রে একজন ট্রান্সজেন্ডার, সে তার আইসোলেশনটা তার কাছে মনে হতো এটা আমার কাছে একটা ভীষণ ব্যুরোক্র্যাট, এটা আমার কাছে একটা ভীষণ অহংবোধ, আমার এটা আমার একটা অ্যারিস্টোক্র্যাট স্ট্যাটাস। Right, ma'am. এবার যেভাবে আপনি ভাববেন, আপনি যদি নিজেকে মহিমান্বিত করতে পারেন আপনি বেঁচে গেলেন, আর আপনি যদি মহিমান্বিত না করে নিজেকে নামিয়ে ফেলেন তাহলে আপনি ডিপ্রেসড হয়ে যাবেন। এটা ব্যক্তি মানুষের উপলব্ধির উপরও নির্ভর করে। তার অহংবোধ ছাড়তে বলে, আমার মনে হয় অহংবোধ কিছুটা থাকাও দরকার আছে, হয়তো কিছুটা, সবটা নয়। Right, ma'am. So, thank you for the insight. মানে সত্যি challenges তো different, urban center বা village বলুন। আর on that note, Dr. Mukherjee, I would like to ask you a question. Is that you have been in this profession for so many years. So, what I wanted to essentially ask you is, what do you think the general mental health community is accepting of this community? Because in a lot of instances, we have seen intolerance being shown by the mental health professionals themselves. For instance, I would like to cite the case of Ms. Anjana Harish, who lost her life, death by suicide in May due to conversion therapy. So I would like to ask you, what is the prevalence of such intolerance or conversion therapies in the mental health fraternity right now? Ma'am, if you could please unmute yourself. হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালসরা তাদের মানে রিয়েলি স্পিকিং মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালসদের মানে বিশেষ করে apart from psychoanalysts, psychologists কিংবা সাইকিয়াট্রিস্টদের যে তাদের যে অ্যানালিসিস, সেলফ অ্যানালিসিস হওয়া উচিত in order to let go of their prejudices and their mindsets and their views, সেখানে তাদের যে অবজেক্টিভিটিটা আসা দরকার in order to be able to not let their own personal views coming to the picture, সেই জিনিসটা হয় না আমাদের দেশে। সাইকিয়াট্রিস্টদের তো মানে কোথাওই হয় না, কিন্তু সাইকোলজিস্টদের এটা তো আরো অনেক বেশি রিগারাসলি করা দরকার। আমি যখন শুরু করি আজ থেকে 23 বছর আগে এদেশে ফিরে এসে যখন আমি শুরু করি, তখন যে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা ছিল সেইখান থেকে কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে। মানে কি, যদি একজন ঠিক সাইকোলজিস্ট কিংবা ঠিক সাইকিয়াট্রিস্ট, মানে there are a few, at least there are a few যারা এটা বোঝে, যেটা কিন্তু মানে 23 বছর আগে I was very fresh to this place and I really didn't know, and I used to hear a lot of horror stories যেখানে আমি শুনেছি যে একজন মানে এই কমিউনিটি থেকে কাউকে এনেছে, সে গিয়ে মানে তাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তাকে মানে অত্যন্ত খারাপ ভাবে ব্যবহার করেছে, এটা শুনেছি। এবং আমার কাছে একদম ভেরি আর্লি ডেজ থেকে I have had clients who are still coming, and I'm sure she is watching this program. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমি একটা মানুষ হিসেবে, একটা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল হিসেবে আমার একটা কম্প্যাশনের জায়গা আছে। আমি এক্স্যাক্টলি একজন মানবীদের মতো একজনের I cannot get into her shoes. I may not understand মানে her journey. It is not possible. But আমি এইটুকু তো করতে পারি যে আমি
একটা যে এইটা আমি আমার নিজের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট হিসেবে যে আমি দুনিয়াটাকে দেখছি সেটা তো আমি বন্ধ করতে পারি, সেটা তো আজকে মানে সেম ক্যাটাগরি অফ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস, তারা যে মহিলারা সিঁদুর পড়ছে না কি তারা শাখাপলা পড়ছে না তাদের নিয়েও তাদের খুব রিজিড ভিউজ মানে সো ইট ইজ নট জাস্ট দিস কমিউনিটি, there are people মানে সব রকম লোকই সব প্রফেশনে থাকে। এখন প্রচুর মানে অনেক বেশি নাম্বার অফ সাইকিয়াট্রিস্ট, অনেক বেশি নাম্বার অফ সাইকোলজিস্ট আর ডুইং মাচ মোর ওয়ার্ক, যেটা আমার আজ থেকে 20 বছর আগে ছিল না। আজকে অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বেশি এসছে। আমার পয়েন্ট হচ্ছে আমি অনেক টার্মস দিস ইজ আ ভেরি সেন্সিটিভ এরিয়া, এখানে কি হয় টার্মিনোলজিও আমরা সবসময় আপ টু ডেট নাও থাকতে পারি, বিকজ আমরা তো নানা রকমের দেখছি। কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে সেইগুলোর জানার বাইরেও কিন্তু একটা খুব ওপেন মাইন্ড, একটা কম্প্যাশন, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড the other person's distress when they are coming to me and they are coming back to me year after year. It is not because আমি প্রত্যেকটা যে এই কমিউনিটির সবকটা টেকনিক্যাল টার্মস আমি বুঝি তা কিন্তু নয়, they are coming because they know যে I am not sitting on judgment or neither am I telling them যে না তুমি যেটা করছো তোমার বাবা মা কত দুঃখ পাচ্ছে, তোমার সংসার হবে না, এটা অ্যাবনর্মাল, এটা তো বলছি না, এটা কোনোদিনই বলার কোনো জায়গা নেই। বিকজ আমরা কে, আই থিঙ্ক মানবী এটা একদমই ঠিক বলেছেন যে আমরা কে ডিসাইড করার যে কে নর্মাল কে অ্যাবনর্মাল, আমরা কে। আর আজ থেকে আমাদের সমস্ত টেম্পলস গুলোতে মানে কোনারক, সান টেম্পল ইত্যাদি, মানে সান টেম্পলটার কথা, কোনারকের কথা আমি বলছি বিকজ আই হ্যাভ সিন পিকচার্স, মানে এখানে শুধু হেটারোসেক্সুয়াল মানে টেম্পলস এ যেগুলো দেখা যাচ্ছে সেটা তো সব রকমেরই রয়েছে। তো সেখানে আমার মনে হয় উই হ্যাভ টু হ্যাভ আ ভেরি ওপেন মাইন্ড, অ্যান্ড আমাদের এই অর we clearly say যে don't come to us, go to such and such person, সে এই এরিয়াতে কাজ করছে, go to such and such person। না হলে কি হয় যে ট্রমাটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় একজনকে, যে সাংঘাতিক অলরেডি সে একটা কমিউনিটিতে রয়েছে যেখানে সে হিউজ স্টিগমা, তার উপর আরেকটা প্রফেশনালের কাছে যাচ্ছে যেটা যার কাছে যাওয়াটাও একটা খুব স্টিগমার জায়গা। সেই দুটো মিলিয়ে তার যে ট্রমাটা, আজকে তার কাছে আমি অনেকটা কষ্ট করে গিয়ে আমার তো এটুকু এক্সপেকটেশন থাকতে পারে যে অন্তত আমাকে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করুক, অন্তত তাকে আমি আরো বেশি তাকে ট্রমাটাইজ করে আমাদের ফেরানোর কোনো রাইট নেই সেটা। So I feel যে this is the message I want to give, যে I feel for them. I may not be knowing all the terms, but I feel very strongly for them. Right, ma'am. Thank you, ma'am. I think that is what is important, that, you know, even if we are not aware of all their challenges or their journey, if we are able to see them or communicate with them from a place of empathy, from a place of not being judgmental, I think that really goes a long way. Mr. Gupta, I would like to ask a bit of legality now, which is that although the Constitution prohibits discrimination on grounds of gender or sex, right now India really does not have any specific anti-discrimination laws related to this community. So how do you think this adversely affects the community, especially in the private sector? As of date, it would not be completely right to say that there is no anti-discrimination law, because the Transgender Persons Protection Act, Section 3, talks about the provisions of discrimination. However, the act itself is so problematic. যে আমরা যখন নালসা জাজমেন্ট হয়েছিল তখন সেই নালসা জাজমেন্টে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছিলেন যে আমার সেলফ আইডেন্টিফিকেশন অফ জেন্ডারের অধিকার আছে। এই যে নতুন আইনটা হলো, এই নতুন আইন কিন্তু আমার আপনার সবার এই সেলফ আইডেন্টিফিকেশনের অধিকারটাকে কেড়ে নিল, কেড়ে নিয়ে বলল যে আপনি পুরুষ বা নারী হিসাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না, আপনি একমাত্র ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, এবং তার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের একটা সার্টিফিকেট লাগবে। সেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট যেই মুহূর্তে আমি পেতে যাচ্ছি আমার জেন্ডার আইডেন্টিটির জন্য, আমি যদি একজন সিসজেন্ডার পুরুষ হই বা সিসজেন্ডার মহিলা হই, কই আমার তো কোনো সার্টিফিকেশন দরকার হচ্ছে না।
সো যেই মুহূর্তে এই সার্টিফিকেশনটা একজন ট্রান্স পার্সনের জন্য দরকার হচ্ছে, সেই মুহূর্তে দ্যাট অ্যামাউন্টস টু ডিসক্রিমিনেশন। Right. সুতরাং এই Right. আইনের মধ্যে এই আইনের সুবিধাটা নিতে গেলেই আমাকে একটা ডিসক্রিমিনেটরি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। যেই Right. কারণে এই নতুন যে আইনটা হয়েছে, এটা যত না ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের প্রোটেক্ট করবে, তার থেকে অনেক বেশি প্রবলেম করবে। এই Right. জায়গায় আইনটা দাঁড়িয়ে আছে। আর টু আনসার ইউর কোয়েশ্চেন উইথ রিগার্ড টু অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন ল, ভারতবর্ষে একটা অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন ল দরকার, এবং সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি কমিউনিটির জন্য নয়। এটা এন মাস একটা অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন ল দরকার। কেননা আমাদের মধ্যে আমার মনে হয় যে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে ভারতের নাগরিকরা না এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠেন। সুতরাং তারা এখনো অনেকটা একটা ইম্যাচিওর বিহেভিয়ার আছে। একদম। নয়তো কোথায় একজন অন্য দেশের প্রাইম মিনিস্টার একটা কথা বললেন, আর এইখানে বেনারসে একজনের মাথা মুড়িয়ে তার মাথায় কিছু ধর্মীয় কথা লিখে দেওয়া হলো। এই ধরনের ব্যবহার কিন্তু ম্যাচিওর্ড সুস্থ মানুষের ব্যবহার নয়। সেই জায়গাটায় অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন ল খুব দরকার, মেন্টাল হেলথের ইন্টারফেয়ারেন্স খুব দরকার, তাদেরকে বারবার বলা দরকার এটা কিন্তু সুস্থ মানসিক অবস্থার ব্যবহার নয়। Right, sir. Sir, transgender community জন্য তো of course এই legislation এসেছে, আর even though it's very problematic, there is a specific provision for discrimination. আমি জানতে চাই কি অনেক সময় আমরা দেখি that when a lot of people are fired from their job because of their sexual orientation. So what is the recourse, especially against private companies? So what is the recourse can one person in such circumstances take, the legal recourse? রাইট, এইখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা লয়ার হিসেবে অনেক সময় দেখি যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক মানুষের ডকুমেন্টেশনটা করা খুব দরকার। কি ডকুমেন্টেশন দিয়ে আমি কি মিন করি, যে প্রতি মুহূর্তে আপনার সাথে যদি কোনোভাবে দুর্ব্যবহার হয় আপনার জেন্ডার বা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন নিয়ে, আপনি লিখিতভাবে আপনার কোম্পানির এইচআর কে জানান, একদম প্রথম দিন থেকে শুরু করে। কেননা বেশিরভাগ কোম্পানি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় কেউ আপনাকে আপনার চাকরি ছাড়াবে না আপনার জেন্ডার প্রেফারেন্সের জন্য বা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের জন্য। তারা কিন্তু মানে যে কারণটা দর্শাবে যে আপনি ভালোভাবে কাজ করতে পারছেন না, সুতরাং তারা কিন্তু এই মিথ্যের আশ্রয়টা নেবে। এর বিরুদ্ধে, এই মিথ্যের বিরুদ্ধে যদি আপনাকে লড়তে হয়, তাহলে আপনাকে কিন্তু যেই দিন থেকে আপনার বিরুদ্ধে কোনো ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে সেই দিন থেকে আপনাকে এইচআর এর কাছে চিঠি লিখতে শুরু করতে হবে। কেননা মানে এটা আমার খুব খারাপ লাগছে বলতে, এসছেন চাকরির জায়গাতেও আবার তাদের লড়াই করতে হবে। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই কমিউনিটির মানুষরা কিন্তু প্রথম সারির যোদ্ধা। তারা যুদ্ধটা করছেন বলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো সেই স্বাধীনতাটা উপভোগ করবে, যেমন আজকের দিনে আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাটা উপভোগ করছি। সুতরাং সেই যুদ্ধটা যদি তারা করেন, কোনো জোর করার জায়গা নেই কাউকে। যিনি মনে করবেন যুদ্ধটা করবেন, তার জন্য আইনগতভাবে যতটা সহায়তা করা যায় আমরা সেই দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে আছি। Right, sir. So even if there is struggle, we must not lose our faith and we should persevere in our own little ways to make life better for the community. On that note, Dr. Bandyopadhyay, you have been the Vice Chairperson of the West Bengal Transgender Development Board. And I would like to ask you, what are some of the activities and changes that you have seen being implemented to make lives better for the transgender community in our state? আগে একটা কথা বলি, আপনারা তো কৌশিকের সাথে এই কথাটা বলছিলেন যে প্রাইভেট কনসার্নে চাকরি চলে যায়। আপনি কি জানেন প্রাইভেট কনসার্ন চাকরি পায়ও? মানে যেমন অ্যাসিড অ্যাটাককে চাকরি দেয়, সেরকম ট্রান্সজেন্ডারকেও চাকরি দেওয়ার একটা ফ্যাশন তৈরি হয়েছে। কিন্তু এটা কি আপনাদের জানা আছে? বাবুই পাখির বাসায় জোনাকিকে বাবুই পাখি কেন লাগায়? জানা নেই বোধহয়। মানে এটাও if you could enlighten us. না, এনলাইটেন এটাও কিন্তু একটা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জায়গা, অন্যভাবে খুব সুচতুর ভাবে, যে দেখো আমি এই কাজগুলো করছি। এবারে ট্রান্সজেন্ডারকে রেখেছি, যার ভিক্ষে চাওয়ার কথা ছিল রাস্তায়, সে আমার এখানে আলোকিত করছে।
জোনাকি কি হতো, জোনাকিকে তো বাবুই পোকা খেয়ে নিতে পারতো, কিন্তু সে গোবরের ওপর রেখে জোনাকি পোকাকে বাড়িতে আলো জ্বালানোর কাজে রেখে। তা এই এই যে আইরনিটা, এটাও কিন্তু চলে আমাদের এখানে। আর আপনি যে ভাইস বলছেন, এই ভাইসটার মধ্যে ডিভাইস হয়ে গেছে, বুঝছেন তো? চেয়ারপারসন যখন ভাইস হন তখন তিনি, তার কি হয়, এই ডিভাইসের মতো হয়, কানে বসিয়ে রেখেছি, মুখের কাছে নিয়ে এসে মাউথ পিকের কাজ করছি। হ্যাঁ, সে আমি তো মাউথ পিস হয়ে গেছি, ভাইস ভাইস চেয়ারপারসন। এবার যা কিছু, যেহেতু ভাইস চেয়ারপারসন কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার নন, চেয়ারপারসন হচ্ছে সিক্স জেন্ডার, তিনি হচ্ছেন মেইন স্ট্রিম। ভাইস চেয়ারপারসন হচ্ছেন কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার, সর্বোপরি তিনি শিক্ষিত। সুতরাং তাকে, তার উপরে একটা কিন্তু ভীষণ ভাবে তাকে স্যান্ডউইচ করা হচ্ছে। একদিক থেকে মেইন স্ট্রিমের চাপ, আর একদিক থেকে তথাকথিত আমার যে কমিউনিটি, সো কল্ড কমিউনিটির কথা বলছেন, তাদের চাপ। সেই চাপের মধ্যে এবার ভাইসের কি অবস্থা হয় বলুন? ভাইস তখন ডিভাইস হয়ে বসে থাকেন। সুতরাং ট্রান্সজেন্ডারদের লাইফ ইজিয়ার করার জন্য, যে কোনো, আপনি একটি মেয়ের জীবন ইজিয়ার করার জন্য তার বাবা মার দায়িত্ব, সে মেয়েটির নিজের দায়িত্ব। রাষ্ট্র কি আমাদের দায়িত্ব কোনোদিন নিয়েছে? রাষ্ট্র ইন্ডিভিজুয়ালের দায়িত্ব কখনো নিয়েছে আপনার মনে হয়? আপনি আমাদের কথা ছেড়ে দিন, ট্রান্সজেন্ডার তো কজন, সংখ্যালঘু, লঘুতর সংখ্যালঘু, প্রান্তিকের মধ্যেও প্রান্তিক, মার্জিনালাইজড এর ভেতরেও অনেক বেশি মার্জিনালাইজড হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার। আপনি মেয়েদের কথা ভাবুন, মেয়েদের যে হোম গুলো আছে, একটি মেয়েকে উদ্ধার করে হোমে রাখা হয়, ওটা হোম না হোমাগ্নি আপনি বলুন তো? আপনি জানেন Right, sir. সেগুলোর খবর? হ্যাঁ, ওগুলো তো হোমাগ্নি হয়ে যায়, আগুনে নিক্ষেপের মতো। সুতরাং প্রত্যেকটা স্তরই, আমি সামান্য, আমি দেখুন, আমাকে আপনারা বলেন প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল, হ্যাঁ, কি যে যন্ত্রণা, সূর্যের মতো জ্বলি। এরপরে যখন চাকরি থেকে চলে যাব, তখন আমি একটা ওই ব্ল্যাক হোল হয়ে যাব। এখন হয়তো সূর্যের মতো জ্বলছি, আলো পাচ্ছে, সকলে আলো পাচ্ছেন, আপনারা বলছেন ফার্স্ট ট্রান্সওম্যান প্রিন্সিপাল, কিন্তু আমার যন্ত্রণা আমিই বুঝি, লোককে তো বোঝাতে পারি না। হ্যাঁ, অর্থাৎ এই যে সংসার না পাওয়া, যেটা রিমাদি বলছিলেন, আমি চেষ্টা করে চলি সংসার পাওয়ার। ছেলেরা আসে, ভালোবাসে, লুকিয়ে সংসার করে, তারপরে লোকের সামনে নিয়ে যায় না, মাস্ক পরিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের তো সারাদিনই মাস্ক পরে থাকতে হয়েছে, এখন আর নতুন করে আরো মাস্ক আসছে। হ্যাঁ, তো এই প্রশ্নগুলো যখন করেন না, যে ইজিয়ার লাইফ, আপনি ভাবুন তো, ইজিয়ার লাইফ বলতে আজকে যখন আমরা ইয়ের জীবনী পড়ছি, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রথম লেডি ডাক্তার, সেই সময় অন্য মেয়েরা তাকে সাপোর্ট করেছিল। যখন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় নারী হয়ে ডাক্তার হয়েছিলেন, অন্য মেয়েরা ছিছি করেছিল। আপনি রবীন্দ্রনাথের চোখের পালি দেখুন না, আশালতা ছিছি করছে যে বিধবা হয়ে গেল বিনোদিনী লেখাপড়া শিখলো বলে। তা মেয়েরাই তাকে সাপোর্ট করছে না। তারপর তো বরঞ্চ পুরুষরা খানিকটা হাত ধরে তুলেছেন, বিদ্যাসাগর রামমোহনের মতো পুরুষরা কিছুটা সাপোর্ট করেছেন, কিন্তু বেশিরভাগ পুরুষ যারা সেই সময়কার ওই রাধাকান্ত দেবের মতন লোকজন যারা ছিলেন, তারা যারা যারা তথাকথিত ভীষণভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন, তারা তারা তো কখনো তাদেরকে কিন্তু সাপোর্ট করেননি। বিদ্যাসাগরকে কারমাটারে চলে যেতে হলো, কেননা নারী শিক্ষা করেছেন বলে। এখনো বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়, মানে মৃত্যুর পর তার প্রতি রাগ যায়নি। হ্যাঁ, সেজন্য আমাকে যদি এইসব প্রশ্ন করেন, যে এখানে এটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। যখন আপনি ট্রান্সজেন্ডার বোর্ড বলছেন, বোর্ড কিন্তু নট ইন্ডিভিজুয়াল ফর, নির্ভরশীল অনলি ভাইস চেয়ারপারসনের ওপর। ভাইস Right, চেয়ার, sir. আমি আগেই বলেছিলাম আপনাকে যে সত্যজিৎ রায়ের ওই হীরক রাজার দেশে, আজকে আমার জন্ম থেকে দেখছি হীরক রাজার দেশে বাম আমলেও সেটা চালু ছিল, এই আমলেও হয়তো আগামী দিনেও সেটা চলবে। তা আমার যদি এইটাই একটা থাকে, রাজনীতির এই একটা প্যারালাল জায়গা, যেখানে গোটা পৃথিবীতে করোনা হলে আমরা যখন আমাদের ভারতবর্ষকে বলি যে না, আমরা আমরা যোগ করে বাঁচাবো, তারপর রোজই কালকে শুনলাম 2000 বেড়ে গেছে গোটা ভারতবর্ষে, রাজ্যে সব জায়গায় বেড়ে যাচ্ছে। তা আমাদের তো, আমি তো কোনো জিনিসটা আমার দেশে, আমি যেখানেই যাই কোনো ভেজাল ছাড়া কিছু দেখতেই পাই না, মানুষে ভীষণ ভেজাল। যেটা কৌশিক বলছিলেন, কৌশিকের সাথে অনেকদিন কাজ করেছে, আমি জানি। এবার আপনি সৎ কিছু পাওয়াই খুব মুশকিল। আপনি একটা কোথাও ডাক্তারে যাবেন, সেটা পাবেন না। আমি অল ওভার ইন্ডিয়া বলছি, নট অনলি বেঙ্গল। হ্যাঁ, কারণ আমাকে কিন্তু সেন্ট্রাল বোর্ডেও আমাকে ডাকা হয়েছিল সেখানকার ট্রান্সজেন্ডার বোর্ডে, কিন্তু আমি দেখলাম তারা ডক্টরেটটা ইউজ করছেন আমার নামের আগে। আমি লিখেছিলাম, কেন শুধু মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, কেন ডক্টরেটটা লিখছেন না? আমার মনে হয় তাদের ইগোতে লাগছিল যে একজন তারা তো আমাকে ট্রান্সজেন্ডার দেখছে, ট্রান্সওম্যান বোঝে না। আমরা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে মারামারি করি, এই আমি কিন্তু মেয়ে, আমি কিন্তু ট্রান্সওম্যান, সে কিন্তু আমায় ট্রান্সজেন্ডার হিসেবেই দেখছে।
যেমন এমন কিছু Right. পুরুষ আছে সে মহিলাকে মাংস হিসাবে দেখে, মানুষ হিসেবে দেখে না। Right. এটাই হচ্ছে একটা মানে কি বলবো, এটাই হচ্ছে আমাদের তথাকথিত ফিউডাল মেন্টালিটি। সেই মেন্টালিটি থেকে আমার নামের আগে ডক্টরেট বসাতে পারলেন না তারা। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চিঠি এলো, সেখানে আমি লিখলাম যে কেন আমাকে ডক্টর লিখলেন না, তার কোনো উত্তরে এলো না। তা ভাবতেই পারে না। সেজন্য আপনার একটা কোয়েশ্চেনে ছিল যে একাডেমিক জায়গায় ট্রান্সজেন্ডারদের কি অবস্থা। আপনি আমায় বলুন তো, কজন একাডেমিক জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে, কতগুলো ট্রান্সজেন্ডার গোটা ভারতবর্ষে একাডেমিক সেটাই জায়গায় ম্যাম। পৌঁছতে পেরেছে? ম্যাম এবং এক্স্যাক্টলি তাদের কোনো আদমশুমারি হয়নি। ট্রান্সজেন্ডার যে আপনি বলেন 2.5 মিলিয়ন নাকি সংখ্যা, এই সংখ্যাটাও একটা হাইপোথেটিক্যাল সংখ্যা। একদম ম্যাম। আই এম শিওর দ্য অ্যাকচুয়াল নাম্বার ইজ অ্যাকচুয়ালি হায়ার। দিস ইজ জাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো দেখি সবটাই তাই, মানে সব প্রত্যেকটা মানুষই তো বায়োলজিক্যালি বাবার ক্রোমোজোম মার ক্রোমোজোম নিয়ে তৈরি হয়। রাইট ম্যাম। প্রত্যেকটা পুরুষেরই একটা মানে ব্রেস্ট অগমেন্টেশন অপারেশন যখন আমার শরীরে হয়, তাহলে আমার তো কোথাও ব্রেস্ট একটা ছিল, ওই শরীরে তো ছিল। তা প্রত্যেকের শরীরেই তো দুটো দুটো অঙ্গ আমরা বহন করছি। যে পেনিস Right. করছে সেই ক্লাইটোরিসটাকে নিচ্ছে, সে বুবসের Right. জায়গাটা রাখছে। বায়োলজিক্যালি আপনি সায়েন্স দিয়ে দেখলেও দেখবেন সেটাই হচ্ছে। মানসিকতাও তাই। শরৎচন্দ্র অনিলা দেবী ছদ্মনামে লিখতেন। শরৎচন্দ্র যেভাবে মেয়েদের কথা বলে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাধারণ মেয়ের মুখ দিয়ে শরৎবাবু আমায় নিয়ে লেখো একটা গল্প। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে নারীর কথা তিনি বলতে পারেন না, শরৎচন্দ্র বলতে পারেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি নারী, যেটা জীবন স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে তিনি লাফাইবার আগে আমি বাপ হাফ ফিরিয়াছিলাম, তাই পুরুষের কাছে পত্র পাইয়েছি। সৃষ্টিশীল মানুষরা সকলেই নারী পুরুষের কম্বিনেশন, যারা ঠিক সৃষ্টি করছে। বলেছেন। একমাত্র ঋতুপর্ণ নন রবীন্দ্রনাথ। Right, ma'am. There are a lot of structural barriers, and I'm sure that if we have more people like you, as inspiring as you, we can see a better future, not just for the LGBTQ plus community, অবশ্যই। but society as a whole. So Better I'm very future. hopeful. I'm very hopeful. আমিও ma'am. হোপফুল। Yes, আমরা ma'am. আমরা করোনা থেকেও বাঁচবো এবং এই সমস্ত বৈষম্য থেকেও বাঁচবো। Right, ma'am. Ma'am, Dr. Mukherjee, I would now like to ask you a question, which is that a lot of our viewers today might be people who have not come out of the closet yet, or they might have loved ones who they know haven't come out of the closet yet. So, how should one psychologically prepare themselves to come out of the closet? Because from my experience, I have known a couple of my friends who have actually regretted the decision of coming out. So, how should one prepare themselves psychologically? See, first of all, whether they should come out or not, I feel that a lot of the times those who have regretted, it's because they are at that point in time, they were not able to handle the reaction of people around them. Now, see, I personally don't think there is any right, one or two things one needs to follow when they decide to come out. It should not be at a time when they are facing other stresses in their life. For example, if there's some upcoming exam or some job interview or some major change that is coming about, they definitely should not, because they are not going to be able to handle all these stresses at one go. Secondly, if say somebody is being forced to get married, let's say a woman is being forced to get married, obviously she will need to say that, look, and it has to be sort of put in a very, you see, when I am saying something like this, এটা clear হতে হবে যে আমার জায়গা থেকে I come across as a very mature, responsible একটা person হিসেবে I come across. কারণ কি হয়, এই জিনিসগুলো রিয়াকশন তো হয়, তুই কিছু বুঝিস না, তুই এসবের কি বুঝিস, এই এখনো আমাদের দেশের কালচারালি আমরা একটা ভীষণ মানে ফস্টার করি তো ডিপেন্ডেন্স। তো এখানে বাবা মা একটা তোমাদের জেনারেশনে না, কিন্তু তোমার মানে বাবা মা সবকিছু সন্তানের বিষয়ে বেশি জানে, দ্যাটস দ্য ফিলিং দ্যাট প্যারেন্টস হ্যাভ। সেখানে তার সেক্সুয়ালিটিটাও তার বাবা মাই ডিসাইড করবে অনেক সময়, দ্যাটস দ্য ইমপ্রেশন দে ওয়ান্ট টু গিভ। সো সেখানে তাকে তার মতো করে এবার ব্রেন ওয়াশ করার চেষ্টা করবে। তো সেখানে তারকে দেখাতে হবে যে সে একটা মানে এই জায়গাগুলো আমাদের প্রমাণ করতে হয়। আনফরচুনেটলি জাস্ট এজ একজন মহিলা যখন কাজ মানে একটা সময় অন্তত যখন আমরা কাজে বেরোতাম আমাদের ওভার কম্পেনসেট করতে হতো মানে টু শো দ্যাট উই আর এফিশিয়েন্ট, সেরকমই এইখানেও এই এত এক্সপ্লেনেশন একটা তো মনে হতে পারে, মানবীয়দেরই মনে হতে পারে যে আমাদের এত এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার দরকার কি। আমি জানি যে অনেকে সেই জন্য বাড়ির লোককে জানায় না,
বাড়ির লোককে জানায় না, তারা অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যায়, কি মানে বাড়ির মধ্যেই থাকে, তারা জানায় না, বিকজ তারা মনে করে যে আমার জানানো দরকার নেই, দিস ইজ নট এ পিস অফ ইনফরমেশন দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গিভ। অ্যান্ড সাম পিপল দে সে ইট, মানে যখন একটা রেলেভেন্ট কোনো ডিসকাশন হচ্ছে, ভবিষ্যতে বিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি, মেবি দ্যাট ইজ দ্য টাইম যেটাকে বলা যেতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য টাইম you because it is related to that discussion. Secondly হচ্ছে যে যখন এটা বলা হচ্ছে তখন এটা কিন্তু মানে you have to be ready যে ওদের initial reaction will be one of মানে something যেটা ওরা হয়তো হ্যান্ডেল করতে পারবে না। সো সেইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, সেই ক্ষেত্রে তার কিছু ইমোশনাল সাপোর্টের জায়গা তৈরি রাখা দরকার, যে আমি একে বলতে চলেছি। এবং আমার কাছে যেরকম একজন খুব রিসেন্টলি এসছে যে বাবা মাকে বলেছে এবং দুজনেই কথা বলেনি, দুজনেই দুদিন ধরে অ্যাবসলিউটলি কোনো কথা বলেনি। তো সেক্ষেত্রে আমাকে যখন বলল, ওর যে সাইকোলজিস্ট সে ভেরি ভেরি সিম্পাথেটিক না, আন্ডারস্ট্যান্ডস এই ব্যাপারটা, এবং সে একটা খুব সাপোর্টের জায়গা দিয়েছে। এবং ও আমার কাছেও যখন বলেছে, তারপরে আমি মাকে ডেকেছিলাম এবং মার রিয়াকশন ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজিং, প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজিং। আমি বললাম যে আপনি ওর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন কেন? বললো আসলে আমি কথা বলা বন্ধ করে দিলাম কারণ আমি ঠিক জানতাম না আমার কি বলা উচিত, আমার কি এটা বলা উচিত, হ্যাঁ আমি ঠিক মানে ঠিক আছে আই এম ওকে উইথ দিস, নাকি আমার ওকে বকা উচিত ছিল, আমি ঠিক কনফিউজড যে আমার কি করা উচিত ছিল। So then she asked me যে আমার কি করা উচিত। So I think যে সব সময় ওদের রিঅ্যাকশনটা it can be because they are confused, they don't know how to react। কারণ কি এখন LGBT কমিউনিটি নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে, অনেক বেশি অ্যাওয়ারনেস হয়েছে আগের থেকে। সো আগে যতটা লোকেরা শক্ট হতো, এখন অনেক অ্যাওয়ারনেসটা তো অবভিয়াসলি কেউ চাইবে না যে আমার সন্তান will belong to this community, কিন্তু I think we need to understand যে যখন কেউ কামিং আউট তখন তার মাথায় রাখতে হবে একটু টাইম দিতে হবে, একটু তার বাবা মাকে একটু সময় দিতে হবে। Right, ma'am. Thank you, ma'am. That was very insightful. So before making the decision of coming out, we should be ourselves emotionally prepared for facing the social consequences. And it's a personal decision. So thank you so much, ma'am, for the insight. Mr. Gupta, আপনার যেটা question ছিল সেটা হচ্ছে, how do you think we can increase the representation of the community, especially the transgender community in schools, for instance? Is there any policy change through the Right to Education Act that we can possibly implement? দেখুন, এখানে যেটা একটু আগে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আপনি কথা বলছিলেন, এখানে ট্রান্সজেন্ডার বোর্ড একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারত, বাট ফর হোয়াট এভার রিজন সেটা হয়নি। কেননা যদিও ওটা একটা গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশড বডি ছিল, কিন্তু যতটা আমার জানা আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে প্রপার লিয়াজও সেখানে হয়নি। এবং কোনোভাবেই কিন্তু এই যে স্কুলগুলোতে আছে, আজকে ডক্টর মুখার্জি বলতে পারবেন যে একটা বুলি কিভাবে তৈরি হয়। যে বুলি সে নিজেও কিন্তু প্রচন্ডভাবে ইনসিকিউর, এবং সে কিন্তু একটা গ্রুপে অপারেট করছে। সুতরাং আমাদের কিন্তু তার ইনসিকিউরিটিটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে বুলিংটাকে বন্ধ করার জন্য। Right. এই কনভারসেশনটা কিন্তু কোথাও হচ্ছে। Right. Very true. একদম ছোটবেলা থেকে স্কুল লেভেল থেকে ম্যান্ডেটরিলি তৈরি করা উচিত। একদম, আমিও মানছি এটা। Very true. এই জায়গাটায় সরকার যতক্ষণ না পদক্ষেপ নিচ্ছেন, সংবিধানের 14 নম্বর আর্টিকেলে বলে যে ইকুয়ালিটি ইন দ্য আই অফ ল, সব মানুষ ভারতীয় ল আইন যে তার চোখে সমান, কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো যতক্ষণ না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু সংবিধানের 14 নম্বর ধারার আমরা সম্পূর্ণ বিকাশ বা সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাবো না। রাইট টু এডুকেশন ইজ দ্য ল, আমার সেই অধিকার আছে, কিন্তু সেই অধিকারটা আমি যখন প্রয়োগ করতে যাচ্ছি সেখানে আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে, সেখানে আমাকে হেয় করা হচ্ছে, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করা হচ্ছে। আইন শুধু এইটুকু বলে থেমে যেতে পারবে না
যে তোমাকে তো অধিকার দেওয়া হয়েছে, আমার অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয় সেইটাও কিন্তু রাষ্ট্রকে দেখতে হবে, এবং রাষ্ট্র যদি সেখানে ব্যর্থ হয় তাহলে আমাদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে। একদম স্যার, একদম ঠিক বলেছেন। I think law is fine, but implementation is very important, which we don't see at all. Our এবং all একটা জিনিস যেটা বলে যে ইটার্নাল ভিজিলেন্স ইজ দ্য প্রাইস অফ লিবার্টি, সুতরাং Right. আমাদেরও কিন্তু ইটার্নালি ভিজিলেন্ট থাকতে হবে যে আমার অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিচ্ছে না তো। আচ্ছা, Right, sir. এইখানে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি। আমার ইনফ্যাক্ট এক্ষুনি আমার একজন যার বিষয়ে আমি একটু আগে বলেছিলাম, ভারতী বাঘানি, যে আমার একদম প্রথম থেকে 1990s লেট 1990s থেকে এখনো অব্দি ওর she belongs to this, এবং ওই মানে ওর জার্নিটা হ্যাজ বিন প্রিটি হরিফিক। ওর কেসটা আমার, but she has really tremendous strength and she has really battled. ওকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওর বাবা মা ওকে মানে ওর বাবা ওকে মানে ফ্যামিলি ওকে বুঝতে পারেনি ইত্যাদি। এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে যে এই ধরনের যে ফ্যামিলি সাপোর্ট পায় না, কি যারা ভীষণ রকমের অস্ট্রাসাইজ ফিল করে, অনেক রকমের যে problems ফেস করে, apart from the mental health, মানে going to a mental health professionals, এরা কোন দিক থেকে লিগ্যাল হেল্প চাইতে পারে? মানে সেটাও তো একটা এক্সপেন্সিভ ব্যাপার। So are there any places where they, মানে I know যে there are NGOs like SAFO ইত্যাদি, কিন্তু মানে আমি স্পেসিফিক্যালি ওর কথা বলছি না, কিন্তু অনেকে তো রিয়েলি খুব সাফার করে হ্যারাসমেন্ট ইত্যাদি। তো তাদের কি করা উচিত, মানে ইন টার্মস অফ are there any places যেখানে তারা some kind of legal aid, some kind of help পায় apart from the support groups? এরকম কিছু সম্ভব কি? নিশ্চয়ই, আমরা দুটো কথা বলবো। একটা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষের সব জায়গায় there is a free legal aid service clinic, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে আন্ডার দ্য aegis of state legal services authorities, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস আছে। সেখানে গিয়ে কিন্তু তারা যদি তারা সেই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়েন যে এত টাকা ইনকাম আছে বা তার মধ্যে পড়লে তারা বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাবেন। এছাড়াও আমি বলতে চাই যে আমি বার্তা ট্রাস্টের সাথে যুক্ত এবং আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে যে কুয়ার ফ্রেন্ডলি লয়ার্স নেটওয়ার্ক, তারা যদি পোস্ট করেন আমাদের কাছে আমরা সেই সাপোর্টটা দিতে। That is very helpful. না, আমাদের কাছে এইটা ক্লিয়ার হচ্ছে যে আমার ভান্ডারে কি অস্ত্র আছে, আমি তো যুদ্ধে যেতে পারবো না। না, একদম তাই। অধিকারগুলো সম্বন্ধে আমি যদি সচেতন হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমার লড়াইটা অনেক সহজ হবে। একদম, একদম। Very, very true, sir. Very well said. And I'm sure it's going to help our viewers, because most of us who are not from the legal profession, we do not even know what are the laws and rights we have. Going to the court or going to a lawyer, অনেক পরে আসবো, তোমার knowledge-টাই নেই। So thank you so much, sir, for the answer and the response. We are running out of time, so I would actually like to end this session with one common question for all our panelists today, which is, right now the conversation about the LGBTQ community is developing. Awareness is being spread, but there is still a lot of gaps in people's knowledge. And that is why even if people want to be there for the community, they don't know how to. So আপনারা যদি individually আমাদের সাথে share করতে পারেন যে how can we as allies or loved ones of the community can be there for the community as a better support system. I think that is very important. So Dr. Manavi Bandyopadhyay, যদি আপনি শুরু করতে পারেন এই আনসারটা দিয়ে। সাপোর্ট সিস্টেম কথাটা কি লাইফ সাপোর্ট বলছেন? লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম? No ma'am, in our own little ways, emotionally. না, আপনি সাপোর্ট সিস্টেম, আমি মনে করি আমি ট্রান্সজেন্ডার ছেড়েই দিন। আমরা আজকে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সে বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, এটা আজকে হয়তো খুব ভিজুয়ালি হচ্ছে, কিন্তু সত্যিই তো আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সে থাকতাম। কেউ কারোর পাশে দাঁড়ায়, মানুষ আসে? আপনার মনে হয় আসে কি আসে না? কেউ আসে না। আজকে আপনি এই যে ভাইস চেয়ারপারসন দিয়ে আমার মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বার করলেন, আমি বললাম ভাইস চেয়ারপারসন, কেন আমাকে সরকার ডাকলে এখন এখানে বলা হয় যে পলিটিক্যালি ডাকা হয়েছে। আমরা এখনো সরকার আর পলিটিশিয়ানদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না আমাদের এডুকেশন এই স্তরে, তাই না? আমাকে যদি কোনো সরকার ডাকে, তার ব্যাখ্যা হয়ে যায় ও তো ওই পার্টির ধামা ধরেছে বলে ওকে ডাকছে। অনেক পলিটিক্যাল ইন্টারফারেন্সও থাকে, ঠিক বলেছেন। সাধারণ মানুষ সেই পলিটিশিয়ান করে দেয় মানুষকে, তখন আমি অচ্ছুত হয়ে যাই।
অর্থাৎ আমি তখন এক্স পার্টির লোক, আর আমার বিরোধীরা ওয়াই পার্টির লোক। তা এই বিরোধিতা করব না সকলে একসাথে কাজ করব? আপনি করোনা নিয়েই দেখছেন টিভিতে সারাক্ষণ রাজনৈতিক তরজা চলছে আর মানুষ মরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তা এই জায়গা থেকে শুনুন, শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাসে। আমরা অনেক ঘাড় নাড়তে পারি, হ্যাঁ খুব সুন্দর, বাহ দেশটা সোনার সাথে, আমি সেটা বলতে পারি না। আমার নামে খুব বদনাম আছে যে মানবী খুব দুর্মুখ। জানি না, দুর্মুখ হয়তো, কিন্তু আমি সত্য কথাটা সত্যভাবে বলে যেতে চাই। এডুকেশন, আমার ফাদার মাদার, যেটা রিমাদিকেও আমি একটা কথা বলি, রিমাদি এটা বলছেন যে যেসব বাড়িতে সাপোর্ট করে না, আমি বলছি রিমাদি আপনাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, আর কৌশিক তো আমার বন্ধু লোক, দুজনেই আপনারা আমার খুব শ্রদ্ধেয় এবং বন্ধুস্থানীয়। কোনো বাড়িতেই সাপোর্ট করে না ট্রান্স পিপলকে, কোনো বাড়িতে না। আপনি যদি ভাবেন যে হ্যাঁ আমার বাড়িতে খুব সাপোর্ট করেছে, আমার বাড়িতে বাবা মা আমায় ভালোবেসেছেন, কিন্তু আমি খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জায়গায় দেখেছি যে সূক্ষ্ম জায়গাগুলো বিনার মতো বাজে বুকে। কোথাও অন্যান্য আদার্স যে সিক্স জেন্ডার আমার যারা সহোদরা, তাদের সঙ্গে কোথাও একটা আলাদা হয়ে যায়। কেন, বাবা মাও তো মানুষ, তারা তো সোসাইটির ইউনিট, তাদের উঠতে বসতে পাড়ায় আত্মীয় স্বজন বিয়ের বাড়িতে যেসব কথা শুনতে হয়, তারা বাধ্য। যেন একটা প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্ম দিয়েছি, তবু প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য তবু খানিকটা ওই সিম্প্যাথি, আপনাদের ইম্প্যাথি টিম্প্যাথি আমি বলছি না, প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য তাও কিছুটা সিম্প্যাথি থাকে। কিন্তু যার জন্য লোকে বলে আচ্ছা ট্রান্সজেন্ডার ওরকম দুর্ব্যবহার করে কেন, তোমরা তার সাথে সূক্ষ্ম ভাবে দুর্ব্যবহার করো, তবেই তারা ওইরকম ভাবে রাস্তায় উচাটন হাততালি দেয় আর কাপড় তুলে দেখায়। দোষটা তো তোমাদের। রাজা উলঙ্গ হবে, আর প্রজা যদি যখন তাকে দেখাবে তখন বলবে ও কেন ওরকম শিখলো। ওরা তো সোসাইটির ফেলে দেওয়া জঞ্জাল করে দেয় তাদেরকে, মানুষগুলোকে হিউম্যান রিসোর্স করে চেঁচানো হয়। কোথায় মানব সম্পদ? বিচারের বাণী নীরব। স্টিগমা নয়, আসলে স্টিগমা কি আমি একা বাঁচবো, তোমরা কেউ বাঁচতে পারো না। আমি একদম, আপনি ট্রান্সজেন্ডার ভুলে যান, প্রত্যেকটা মুহূর্তে বাসে উঠছেন কুদোকুদি করে, চাকরির লাইনে কুদোকুদি, কোথায় আপনি যাবেন, হসপিটাল যেখানে যাবেন, কে কাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আগে এগিয়ে যাবে এই কম্পিটিশন। তারপরে তার মধ্যে আপনারা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করছেন, মানে কি মজার জায়গাটাতে। আমি কিন্তু বলিনি যে ট্রান্সজেন্ডারদের কেউ, আমি কোথাও কিন্তু আমি এলজিবিটি কিছু এখন হোমোসেক্সুয়ালিটিটা আগে থেকে অনেকটা, মানে কেউ প্রথমত একদম একমত আপনার সাথে, কেউ কখনোই এটা অ্যাকসেপ্ট করে না, বাবা মা করে না রিমাদি। হ্যাঁ, বাবা মা করে না, কিন্তু তবু কেউই করে না। না, আমি বলছি হোমোসেক্সুয়ালিটিটা যেখানে জাস্ট সে হোমোসেক্সুয়ালিটি, সে মানে তার সেম সেক্স একটা পার্টনার আছে, সেইটাকে তারা তবু মুখ বন্ধ করে হয়তো এ করবে, কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারদের তাদের মধ্যে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন, সেখানে অ্যাকসেপ্ট করতেই চায় না। সেটা তো দিদি হোমোসেক্সুয়ালদের বাইরে থেকে চেনা যায় না, আর ট্রান্সজেন্ডারদের বাইরে থেকে আইডেন্টিফাই অনেক করা বেশি যায়। অপ্রেসড, একদম তাই। দিদি আমি কিন্তু আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি এবং আপনার প্রত্যেকটা কথা আমি সমর্থন করেছি, একদম ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমাকে অনেকে ভাবে কি আজকে লেখাপড়া শিখেছি বা দাঁড়িয়েছি ভাবে আমার বাবা মার সাপোর্ট আছে। অবশ্যই আমার বাবা মার একটা কান্না, মানে অশ্রু সজল একটা স্নেহ আমার প্রতি আছে, ছিল, বা আমাকে তারা সেইভাবে গার্ড করেছেন। কিন্তু কোথাও একটা সূক্ষ্মভাবে তাদের মনের মধ্যেও আমি দেখেছি একটা ডিসক্রিমিনেশন থাকে, সেটা ওই পার্সন, আমি সেটাকে হয়তো ফিল করতে পারি। হ্যাঁ, বা আমার মতন আমি আরেকজন, আমি তার নাম করছি না, আরেকজন ট্রান্সওম্যান আছে, সে আমাকে একদিন ফোন করছে, জানিস বাবা আমাকে ছেড়ে দাদার কাছে চলে যাচ্ছে, দাদা ইউপিএসসি তে চাকরি করে, আর আমার মা নেই, বাবা চলে যাচ্ছে, আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো। আমি বুঝতে পারলাম, আমি ওর কষ্টটা, আমি এই কষ্টটা কিন্তু আমিও ফিল করেছি। হ্যাঁ, একজন, কেন আমাদের স্বামী আসবে, সে ছদ্মবেশী স্বামী, বাবা দায় এড়িয়ে যাবে, এবার তারপরে যদি আমাকে মনে করুন ওই ফ্রি লিগ্যাল সার্চের জন্য খুঁজে বেড়াতে হয় কোথায় আমাকে ফ্রি লিগ্যাল দেবে, কিছু এইগুলোতে কোনো লাভ নেই। আপনি মানুষ হিসেবে ভাবুন তো রিমাদি, এগুলোতে কোনো লাভ নেই। যেটা আছে, হ্যাঁ রাষ্ট্র দেখাতে পারে, ভাই দেখো তোমার জন্য এই লেভেল করে দিয়েছি, তোমার জন্য অনেক কিছু কাজ করেছি, উন্নয়নটা দেখানো যায়, কিন্তু উন্নয়নটার সার্থকতা পাওয়া যায় না কোথাও। পাওয়া না যাওয়ার, হ্যাঁ, তা না পাওয়া যাওয়ার কারণটা আমরা মানুষ, সরকার নয়। সরকার is composed of people like us. হ্যাঁ, দেখুন আমি সরকারি চাকরি করি, আমাকে সরকার চাকরি দিয়েছেন, আমি যদি কলেজে গিয়ে না পড়াই, ফাঁকি দিই, সরকার কি করতে পারেন? সুতরাং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের দায়িত্ব আছে যে আমি আমার কাজটা করব।
কিন্তু সেটা আমরা করি না, আমরা সেই শিক্ষা পাই না। আমি জানি যতটা ফাঁকি দিতে পারবো, কারণ আমি নিজে ফাঁকি খাই। আমার একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলে আমাকে পুলিশকে টাকা দিয়ে গাড়িটা বের করে নিতে হয়, তারপর ইন্স্যুরেন্সে টাকা পাওয়ার জন্য আমাকে মিথ্যে কথা বলে সাজাতে হয়। আমি এগুলো আপনাকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। Very এত true. মিথ্যে দিয়ে ভরা জীবন, তারপর যদি আমাকে এসে সত্যি কথার নাটক করতে হয়, এর মতন কষ্টকর পদ্ধতি আর কিছু নেই। এটা আমার বলার কথা। আমি যার জন্য বললাম যে রবীন্দ্রনাথকে মারা যেতে হয়নি, ঋতুপর্ণ মারা গেছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ চিরকাল মুখে দাড়ি রেখেছেন, বোঝা যায়নি তাকে। ঋতুপর্ণ রেখা হতে চেয়েছেন, এবং মানসিক যন্ত্রণাতে একটা মানুষকে মেরেই ফেলা হলো। আমি তো মনে করি মেরে ফেলা হলো। ঋতুপর্ণকে অনেকে বলে আচ্ছা উনি কি সেক্স চেঞ্জ করতে গিয়ে মারা গেলেন, আমাকে এসেই প্রশ্নটা করা হয়, যেহেতু আমি সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি করেছি, তাহলে তুমি দায়ী ঋতুপর্ণকে মারার জন্য। অর্থাৎ তুমি মাথায় ঢুকিয়েছো ঋতুপর্ণের যে সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি করা যায়, অর্থাৎ তুমি এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। তো এরকম তো দেখি আমি, হ্যাঁ আমার জন্য মারা গেছে। অনেকটাই মিসকনসেপশন আছে মানবী ম্যাম। পুরোটাই আমাদের প্রত্যেকটা, আমি যেটা হিপোক্রেসি শব্দটা বলেছিলাম, যেটা কৌশিক আমাকে অনুমোদন করলেন, একদম ঠিক তাই। Right, ma'am, very true. But we are still very hopeful যে এরকম discussions আর এরকম যদি আমরা awareness spread করে থাকি, we can make it better. Mr. Gupta, I would like to end the session with your opinion on this, as to how, even if you're not from the legal profession, how we can use our own professions to, let's say, be active about fighting for this community and be empathetic for them. I would say that from the, especially my point would be towards the younger generation, that whenever you see there is a discrimination, raise your voice. Do not think that you are alone, or do not fear being alone. Remember the power of one. And every time you raise your voice, initially your friends might laugh at you. People have laughed at me for working with the LGBT community in my professional field also. But now that I have been working in that field for more than 18 years, any case, any situation, people would direct it to me. So thereby, be clear in your cause, be focused, and do not bow down. Thank you so much, sir. Very beautifully said. Thank আচ্ছা, you. কৌশিককে একটা কথা বলি। কৌশিক, শুধু ইয়াঙ্গার পিপিল কেন, আমরাও তো আছি আপনার জন্য। আপনি তো ইয়াংই। আমি ইয়াং, আমি রেখা। ঠিকই বলেছেন, আমি ইয়াং। খুব খুশি হলাম কথাটা শুনে। But I think as the younger generation, we have more responsibility to create change. I think that's very important. And thank you for the beautiful message, Mr. Gupta. Thank you to our esteemed panelists for your beautiful insight and for making us learn so much about the challenges of this community. Thank you, our viewers, for joining in. We hope that just like us, you have also learned so much from this session. And hopefully through such discussions, through more awareness, we will be more empathetic, not just towards this community, but towards humanity. I think recognizing ourselves first as a part of humanity is very important. Absolutely. And also, I think we should learn to not look at the world just through binaries. I think that is very, very important. So thank you so much, everyone. Namaskar. রিমাদি ভালো থাকবেন, আপনাকে খুব ভালোবাসি কিন্তু।